परिचित सुंदर वाक्य ऋतुर विवरणी किए गोटे पाठ करेंगे। ऋतुर विवरणी 2 पर्व 1 पदरु 6 पद। पढ़ुछि 2 पदरु 6 पद। 2 पर्व 1 पदरु 6 पद। ओके। नयोमीर स्वामी एलिमेलक वंशीय बयज नामरे जड़े धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थिले। तहु मोयाब देशीय ऋत नयोमीकी कहिला, मते क्षेत्र को जीवाकु दियो, मु जार दृष्टिर अनुग्रह पाइबी, ताहार पछे पछे बड़का शस्य गुड़िक साउंटिबी। तहिरे से ताहाकु कहिला, आहे आम्हर कन्या जाओ। एथिरे से जाए क्षेत्र में उपस्थित होई शस्य कटाड़ी मानक पछे पछे बड़का शस्य संग्रह करने को लगिला। आउ घटनाक्रमे से एलिमेलक वंशीय बयजर क्षेत्रखंड रे पहुँचला। आउ देख बयज बेथलेहेम ठारू आसी शस्य कटाड़ी मानक कहिला, सदाप्रभु तुम मानक सहित थांतु। सेमाने उत्तर कले, सदाप्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। तेबे बयज शस्य कटाड़ी मानक उपरे नियुक्त निज जुबा को पचारिला, एही युवतीटी कहार? तहिरे शस्य कटाड़ी मानक उपरे नियुक्त जुबा उत्तर देई कहिला, जो मोयाब देशिया युवती नयोमी सहित मोयाब देशरू आसीअछि से एही। आमेन। धन्यवाद भौणी। ए अंश को प्रांजल भाव पढ़ी आम समस्त शुणीचु। ये तो बहुत वर्षर आमर पुराणा गप ऋतुर विवरण तो प्राय बहुत करा जाए। आज यही वाक्य द्वारा प्रभु मान को कौन कथा कहवाक जाऊँच आम निजे निजे प्रस्तुत हेबा। यार गप आम जाचु 1 पर्व आरंभ विवरणी एलिमेलक नयोमी कथा जाचु, आम से जीवा ना। आ 2 पर्व जो सारांश केवल मु कहबी, कहीं आम समय सीमित समय नयोमी एवं ऋतु जेते बेले बेथलेहेम को फेरिले सेते से पाखे चलिया किछि नथिला। स्वामी को हरैचंती, पुत्र मान को हरैचंती, आ गोटे बहु भी जाइचंती। एही परिश्रमरे आ 2 जन आछंती नयोमी आ ऋत बेथलेहेम को फेरिचंती। आ से समय जो समय से माने फेरिचंती एटा खेत कोटा चली थाए। आ गरीब लोक माने खेत रे पड़िथिबा शस्य गोटाई पेट सब पशुथिले। आ ऋत जने परिश्रमी एवं शाशु भक्ति बहुथिले। से निज शाशु को सेवा पाई कोन कले, खेत को जाई काम करने को इच्छा कले। शाशु अनुमति क्रमे से क्षेत्र में काम कले। ईश्वर योजना अनुसार से अजनात नयोमी स्वामी जड़े आत्मीय बयज क्षेत्र में पहुंचले, काम करने आरंभ कले। आते बयज क्षेत्र को आसिले से जड़े नुआ झील को गोटे परिश्रम करुवा देखी निज अध्यक्ष को परिचय पचारि अध्यक्ष कहले जे ए झीलटी हूँ से मोयाबीय बहु ऋत जे निजर सबू सुख शांति छाड़ी निज शाशु नयोमी एठी को आसीचंती। सरलता परवर्ती जीवन रे तांको जीवन रे किपरि आशीर्वाद भरी देइछि। से जड़े प्रश्नवाची ए युवतीटी कहार से बछा जाय अछंती, प्रश्न करा जाय अछि तांको। तेणु आमे संकित भाव पाठ करी बुझिबा। आमे देखिबा आमानकर 2 पर्वर भौणी पढ़िले नयोमीर स्वामी एलिमेलक। एही प्रत्येक पद्ୟରେ आमानको शिखिबार कोन अछि। नयोमीर स्वामी एलिमेलक वंशीय बयज नाम जड़े एक जन महाविक्रमशाली ज्ञाति थिले। आमे ताहा जानिछु। ए प्रत्येक पदर आलोचना करी आमे निज जीवन को आमे समीक्षा करिबा। कारण प्रभु ए वाक्य द्वारा प्रत्येक जीवन द्वारा साक्ष्य द्वारा मते एवं आपण मान को कथा कहबा को चाहती। ए वाक्य द्वारा परमेश्वर आमान को मार्जित करबा को चाहती। उत्तम देखा जाओ। नयोमीर जड़े माने महान धनीशाली आत्मीय व्यक्ति थिले, तांकर नाम बयज। बयजर अर्थ मध्य आमे जानो शक्तिशाली
ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ବସି ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା କଣ ଖାଇବା କି ନିଜ ଧନ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର ନ କରି କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ସେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଏ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବି ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଜଣା ସ୍ଥାନ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ନିଜ ଶାଶୁକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିପଦ ଆସୁଛି ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଥାଉ ଆମେ ଅଧିକ ଆଶା କରିଥାଉ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟକୁ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଯଦି ଆମେ ରୁଥକୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ କେହି ନଥିଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭରସା କରି ସେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ପଡୁଛୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମନୁଷ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଆଶା କରିଥାଉ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଥର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ନୟୋମିଙ୍କ ରୁଥଙ୍କ ଜୀବନ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶୂନ୍ୟତା ଆସେ ନିରାଶ ଆସେ ଦୁଃଖ ଆସେ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗେଇବା ଆମେ ପଚାରିବା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛୁ ତ ନା ନିରାଶ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରିଥାଉ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଆମର 3 ପଦ ପଢିବା ଏଥିରେ ସେ ଯାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଶସ୍ୟଛେଦକ ମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ରାଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଘଟଣାକ୍ରମେ ସେ ଏଲିମେଲେକଙ୍କ ବଂଶୀୟ ବୟଜର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। এই বাইবেল তথ্য অনুসারে রুথ যাই শস্য সাউটিবা সময়ে দৈবাত হঠাৎ সে বয়োজ্ঞଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୟୋଜ୍ಞଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଥିଲା ସୁରକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଏହି ଧାଡ଼ିର ଆତ୍ମିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ବିତାଉଛୁ। ସେଦିନ ସେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବୟୋଜ୍ಞଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲା ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରୁଥ୍। ଆମେ ଆଜି ଏ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିପରି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ସମୟ ବିତାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନା ପ୍ରାର୍ଥନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛୁ ନା ସାଂସାରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଅଛୁ ନା କିପରି ପାପର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅଛୁ ପାଦ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏହି ଧାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ତେବେ ଆମକୁ ସେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବେ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବେ ନା ଜଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ରୁଥ୍ଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଯେପରି ରୁଥ୍ଙ୍କ ପାଦ ସେଇ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାନରେ ପଡିଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦର ସ୍ଥାନରେ ପଡିଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ପକେଇବା ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କର 4-5 ପଦ ଅନେକ ଲେଖାଯାଇଛି 5 ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେ ତେବେ ବୟୋଜ ଶସ୍ୟଛେଦକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆପଣା ଯୁବାକୁ ପଚାରିଲେ ଏ ଯୁବତୀଟି କାହାର ଏ କ୍ଷେତ୍ର ମାଲିକ ବୟୋଜ ରୁଥ୍ଙ୍କ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ରୁଥ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବୟୋଜ ମାନେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଲିକ କ୍ଷେତ୍ର ମାଲିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରୁଥ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ସେ ଯେ ସକାଳୁ ଆସି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆମ ପରିବାର
ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ନିଜ ପରିବାର ହଉ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ଯେପରି ରୁଥ ବିଷୟରେ ସେଦିନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆମେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛୁ ନା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟୁ? ଆମେ ରୁଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଯେପରି ରୁଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ବିଷୟରେ ସେପରି କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ସେଦିନ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ଯୁବା, ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୋ ଜୀବନର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାଧୁତା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ଯାହାକି ସେଦିନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୁଥଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଜଗତର ଲୋକ କାହା ପାଖରେ ଆମ ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି କି? ଆମେ ସେହିପରି ପରିବେଶ କରୁଛୁ କି? ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଗଢୁଛୁ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ରୁଥଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମିକ ସମୀକ୍ଷା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସାଧୁତା ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁ ଏ ଜଗତରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେବଳ ଶସ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା। ଯେପରି 2 Corinthians 13:5 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି 2 ପର୍ବର 1ରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି? ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ? 1 ନମ୍ବର ଆହ୍ୱାନ ମୁଁ କହେ, ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୃହରୁ ବାହାରିବାର ଆହ୍ୱାନ। ରୁଥ ସେଦିନ କେବଳ ଘରେ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତକୁ ବାହାରିଲେ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଥାଉ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ, ଏହା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅଲୌକିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆଳସ୍ୟରେ ବସିଥାଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ଅଲୌକିକ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିନଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରିଶ୍ରମ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଓ ସାଂସାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ରୁଥଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ରୁଥ ସେଦିନ ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଗୃହରୁ ନୂଆ ଝିଅଟେ, କମ ବୟସର ଝିଅଟା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଜଗତ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, କିଏ କିପରି ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବେ, ସେ ତାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଜଗତକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେ ଘରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତର ବିଷୟରେ କେବଳ ନୁହଁ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ରୁଥ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନମ୍ରତା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଆହ୍ୱାନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ରୁଥଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ନମ୍ରତା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଖିବା। ରୁଥ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିମାନ ନ କରି କହିଲେ, ଯାହା ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବି ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନୂଆ ସ୍ଥାନ, ସେ ବିଦେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାରରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଚଳିବା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଆମ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓ ସମାଜରେ ନମ୍ର ଅନୁଗ୍ରହ ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ରୁଥଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଦେଶିନୀ, ଅଣଜିହୁଦୀ, ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ତ ଆମେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ।
ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଜୀବନ ଆମେ କରିବା। ବାଇବଲ କହେ ଋତ ବୟଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୈବାତ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଥିଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ରୁତ ଜାଣିନଥିଲେ ସେ କାହା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବୟଜଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ବୟଜ ମଧ୍ୟ ଏଲିମେଲେକଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାଙ୍କର ରୁତ ଓ ନୟମୀଙ୍କୁ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଆଇନଗତ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ଥିଲା। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ମହାନ, କିପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସବୁ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଦ ସେଇ ବୟଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡିଅଛି। ଯାହାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନମ୍ରତା ହେବା ଦ୍ୱାରା, ନିଜକୁ ଶରଣାଗତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିପରି ସେ ଗୋଟେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ସେ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ପଛରେ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଜଗତ ପ୍ରତି ଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତେଣୁ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ଏହି ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ବୟଜଙ୍କର ଋତ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ସେଦିନ ଥିଲା 5 ପଦରେ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା? ଏହି ଯୁବତୀଟି କାହାର? ତାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ଏଇ କନ୍ୟାର ମାଲିକ କିଏ? ଆଜି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଦେଖି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହାର? ଆମେ ସଂସାରର ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ସେଦିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଋତଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଓ ନମ୍ରତା ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଉଥିଲା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏହିପରି ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଦେଖି ଏହି ଜଗତର ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କାହାର? ସେଦିନ ରୁଥ ବିଦେଶୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୟଜ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖି ଆପଣାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେହିପରି ଆମେ ପାପୀ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କଲେ, ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ, ପବିତ୍ର କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବ ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିପରି ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବା? ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନମ୍ରତା ଗୁଣରେ ଆମେ ବିଭୂଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଜଗତର ଲୋକ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଏ ମାଟି କାହାର, ଏ ବାପା କାହାର, ଏ ଯୁବକ କାହାର, ଏ ଯୁବତୀଟି କାହାର? କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ହେବାର ଅଛି, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେଦିନ ବୟଜଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଋତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ସକାଳୁ ଆସି ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆମର ସାଧୁତା ଦେଖି ଆମ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହଁ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ଏହି ଆଜ୍ଞାଟି, ଏହି ଭଉଣୀଟି ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ। ବାସ୍ତବ ପ୍ରତୀକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅସହାୟ ଅଣଜୀବ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣର କ୍ଷେତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବୟଜ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେପରି ଦୟାରେ, ପ୍ରେମରେ ଯେପରି ବୟଜ ରୁଥକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରିତା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯଦି ଆମେ ଋତଙ୍କ ପରି ନମ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ
ଋତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପାଉ। ଋତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଶିବା ସେବା ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ସବୁ ହରେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ନୟମିକୁ ଛାଡି ନଥିଲେ। ସୁବ୍ରତି ଭଉଣୀ